कृष्णो रक्षतु मां चराचरगुरु कृष्णं नमस्ये सदा कृष्णेनैव सुरक्षितोऽहमसकृत् कृष्णाय दत्तं मन कृष्णादेव समुद्भवो मम विभो कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन् हे कृष्ण तुभ्यं नमः पीताम्बरङ्गरविराजितशङ्खचक्रकौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि श्रीगुरुवायुरप्पा शरणं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच तं विलोक्य विनिष्क्रान्तमुज्जिहानमिवोढुबं दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजन् कौस्तुभामुक्तकन्धरं पृथुदीर्घचतुर्बाहुं नवकञ्जारुणीक्षणं नित्यप्रमुदितं श्रीमत्सुगपोलं शुचिस्मितं मुखारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलं वासुदेवो हेयमिति पुमान् श्रीवत्सलाञ्छन चतुर्भुजोरविन्दाक्षो वनमाल्यति सुन्दर लक्षणैर्नारदप्रोक्तैर्नान्यो भवितुमर्हति निरायुधश्चलन् पद्भ्यां योत्स्येनेन निरायुधा इति निश्चित्य यवन प्राद्रवन्दं पराङ्मुखम् अन्वधावज्जिघृक्षुस्तं दुरापमभियोगिनम् हस्तप्राप्तमिवात्मानं हरिणा सपदे पदे नीतो दर्शयदा दूरं यवनेशोद्रिकन्धरं पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम् इति क्षिपन्ननुगतो नैनं प्रापाहदाशुभ एवं क्षिप्तोऽपि भगवान् प्राविशद्गिरिकन्दरं सोऽपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं ददृशे नरं नन्वसौ दूरमानीय शेदे मामिह साधुवत् इति मत्वाच्युतं मूढस्तं पदा समताडयत् स उत्थाय चिरं सुप्त शनैरुन्मील्य लोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमद्राक्षीदवस्थितं स तावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादभवल्क्षणान् राजोवाच को नाम स पुमान् ब्रह्मन् कस्य किं वीर्य एव च कस्माद्गुहां गतः शिष्ये किं तेजो यवनार्दन श्रीशुक उवाच स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धातृतनयो महान् मुजुकुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरा स याजितः सुरगणैरिन्द्राद्यैरात्मरक्षणे असुरेभ्यः परित्रस्तैस्तद्रक्षां सोऽकरोच्चिरम् लब्ध्वा गुहं ते स्वपालं मुजुकुन्दमथाब्रुवन् राजन् विरमतां कृत्स्राद्भवान्न परिपालनान् नरलोके परित्यज्य राज्यं निहतकण्टकम् अस्मान् पालयतो वीर कामास्ते सर्व उज्झिता सुधामहिष्यो भवतो ज्ञातयो मात्यमन्त्रिण प्रजाश्च तुल्यकालीया नाधुना सन्धिकालिता कालो बलीयान् बलिनां भगवानीश्वरो व्यय प्रजा कालयदे क्रीडन् पशुपालो यथा पशून् वरं वृणीष्व भद्रं दे हृदे कैवल्यमद्य न एक एवेश्वरस्तस्य भगवान् विष्णुरव्यय एवमुक्तः स वै देवानभिवन्द्य महायशा अशयिष्टगुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया स्वापं यादं यस्तु मध्ये बोधये त्वामचेतन स त्वया दृष्टमात्रस्तु भस्मीभवतु तल्क्षणान् यवने भस्मसान्निधे भगवान् सात्वदर्शभ आत्मानं दर्शयामासा मुजुकुन्दाय धीमते तमालोक्य घनश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजल् कौस्तुभेन विराजितं चतुर्भुजं रोजमानं
वैजयन्त्या च मालया चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन् मकरकुण्डलं प्रेक्षणीयं नृलोकस्य सानुरागस्मिदेक्षणम् अविच्य वयसं मत्तमृगेन्द्रोदारविक्रमं पर्यवृच्छन्महाबुद्धि तेजसा तस्य दर्शिता शङ्कितशनगैराजा दुर्धर्षमिव तेजसा। मुजुकुन्द उवाच को भवानिह सम्प्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे पद्भ्यां पद्मपलाशाभ्यां विजरस्युरुकण्डके किं सित्तेजस्विनां तेजो भगवान् वा विभावसु सूर्यः सोमो महेन्द्रो वा लोकपालो परोऽपि वा मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभं यद्बाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपप्रभया यथा शुश्रूषदामव्यलीगमस्माकं नरपुङ्गव स्वजन्मकर्मगोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते वयं तु पुरुषव्याघ्र ऐक्ष्वागाक्षत्रबन्धव मुजुकुन्द इति प्रोक्तो यौवनाश्वात्मजप्रभो चिरप्रजागरश्रान्तो निद्रयोपहतेन्द्रिय शयेऽस्मिन् विजने कामं केनाप्युत्थापितोऽधुना सोऽपि भस्मीकृतो नूनमात्मीयेनैव पाप्मना अनन्तरं भवान् श्रीमन् लक्षितो मित्रशादन तेजसा देविषह्येण भूरि द्रष्टुं न शक्नुम हतोजसो महाभाग माननीयोऽसि देहिनाम् एवं सम्भाषितो राज्ञा भगवान् भूतभावन प्रत्याह प्रहसन् वाण्या मेघनादगभीरया। श्रीभगवानुवाच जन्मकर्माभिधानानि सन्धिमेऽङ्गसहस्रश न शक्यन्तेऽनुसङ्ख्यातामनन्दत्वान्मयाभिः क्वचिद्रजांसि विममे पार्थिवान्युरुजन्मभिः गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचिल् कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे नृपाम् अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षया तथाप्यद्यतनान्यङ्ग शृणुष्व गदतो मम विज्ञापितो विरिञ्जेन पुराहं धर्मगुप्तये भूमेर्भारायमाणानाम् असुराणां क्षयाय च अवतीर्णो यदुकुले गृह आनगदुन्दुभे वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हिमम् कालनेमिर्हतः कंस प्रलम्बाद्याश्च सद्विष अयं च यवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुषा सोऽहं तवानुग्रहार्थं गुहामेदामुपागत प्रार्थितप्रचुरं पूर्वं त्वयाहं भक्तवत्सला वरान् वृणीष्वराजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते मां प्रपन्नो जनः कश्चिन्न भूयोर्हति शोचितुम् श्रीशुकोवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुजुकुन्दो मुदान्विता ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यमनुस्मरन् मुजुकुन्द उवाच विमोहितोऽयं जन ईशमायया त्वदीयया त्वं न भजत्यनर्थदृक् सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित्पुरुषश्च वञ्चिता लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथञ्चिदव्यङ्गमयत्नतो नख पादारविन्दं न भजत्यसन्मतिर्गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु ममैष कालोजितनिष्फलो गतो राज्यश्रियोन्नद्धमदस्य भूपते मर्त्यात्मबुद्धे सुददारकोशभूष्वासज्जमानस्य दुरन्दचिन्तया कळेबरेऽस्मिन् खडगुड्यसन्निभे निरूढमानो नरदेव इत्यहं वृतो रथे भाष्वपदात्यनीकपयर्गां पर्यडं स्त्वागणयन् सुदुर्मद प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसाभिवद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवाखुमन्दग पुरारथेर्हेम परिष्कृतैश्चरन् मदङ्गजैर्वानरदेव संज्ञिता स एव कालेन दुरत्ययेन ते कळेबरो विक्कृमि भस्मसंज्ञिता नर्जित्य दिक्चक्रमभूतविग्रहो वरासनस्थः समराजवन्दिता गृहेषु मैथुन्यसुखेषु योषितां क्रीडामृगः पुरुष ईशनीयते
കരോതി കർമാണി തപസ്സുനിഷ്ഠിതോ നിവൃത്തഭോഗസ്തദപേക്ഷയാ ദദത് പുനശ്ച ഭൂയേയമഹം സുരാടിതി പ്രവൃദ്ധതർഷോ ന സുഖായ കൽപ്പതേ ഭവാപവർഗോ ഭ്രമദോ യഥാ ഭവേജ്ജനസ്യ തർഹ്യച്യുത സൽസമാഗമ സൽസംഗമോ യർഹി തദൈവ സദ്ഗതോ പരാവരേശേ ത്വയി ജായതേ മതി മന്യേ മമാനുഗ്രഹ ഈശതേ കൃതോ രാജ്യാനുബന്ധാവഗമോ യദൃച്ഛയാ യപ്രാർത്ഥ്യതേ സാധുഭിരേകചര്യയാ വനം വിവിക്ഷദ്ഭിരഖണ്ഡഭൂമി വൈ ന കാമയേന്യം തവ പാദസേവനാദകിഞ്ചന പ്രാർത്ഥ്യതമദ്വരം വിഭോ ആരാധ്യകസ്ത്വാം ഹ്യപവർഗദം ഹരേ വൃണീത ആര്യോ വരമാത്മബന്ധനം തസ്മാദ് വിസൃജ്യാശിഷ ഈശ സർവദോ രജസ്തമഃ സത്വഗുണാനുബന്ധന നിരഞ്ജനം നിർഗുണമദ്വയം പരം ത്വം ജ്ഞപ്തിമാത്രം പുരുഷം വ്രജാമ്യഹം ചിരമിഹ വൃജിനാർത്തസ്തപ്യമാനോനുതാപൈരവിദൃഷഡമിത്രോ ലബ്ധശാന്തിക്കഥഞ്ചിത് ശരണത സമുപേദസ്ത്വൽപദാബ്ജം പരാത്മന്നഭയമൃതമശോകം പാഹി മാപന്നമീശ. ശ്രീഭഗവാനുവാച സാർവഭൗമ മഹാരാജ മതിസ്തേ വിമലോർജിത വരൈ പ്രലോഭിതസ്യാപി ന കാമിർവിഹതായത പ്രലോഭിതോ വരേറിയത്വമപ്രമാദായ വിദ്ധി തത് ന ധീർമയ്യേകഭക്താനാമാശീഭിർഭിദ്യതേ ക്വചിത് യുഞ്ജാനാനാമഭക്താനാം പ്രാണായാമാദിഭിർമന അക്ഷീണവാസനം രാജൻ ദൃശ്യത്തെ പുനരുത്ഥിതം വിചരസ്വമഹിം കാമം മയ്യാവേശിതമാനസ അസ്ത്വേവ നിത്യദാതുഭ്യം ഭക്തിർമയ്യനപായനീ. ക്ഷാത്രധർമ്മസ്ഥിതോ ജന്തുന്യവധിർമൃഗയാദിഭിः സമാഹിതസ്തത്തപസാ ജഹ്യഘം മധുപാശ്രിതാം ജന്മന്യനന്തരേ രാജൻ സർവഭൂതസുഹൃത്തമ ഭൂത്വാ ദ്വിജവരസ്ത്വം വൈ മാമുപൈഷ്യസി കേവലം. ഇത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ദശമസ്കന്ധേ ഉത്തരാർദ്ധേ മുചുകുന്ദസ്തുതിർനാമ ഏകപഞ്ചാശത്തമോऽധ്യായः. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. പീതാംബരം കരവിരാജിത ശംഖചക്രകൗമോദഗീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായമതിസുന്ദരമന്ദഹാസം വാതാലേശമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. അമ്മേ ശരണം. ദശമസ്കന്ധം 51-ാം അധ്യായമാണ് പറയണത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ജരാസന്ധനിൽ നിന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് എന്ന് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ ദ്വാരക എന്ന പുരി നിർമ്മിച്ചു എന്ന കഥ നമ്മൾ കേട്ടു. ഈ അധ്യായത്തിൽ മുചുകുന്ദനെ കൊണ്ട് കാലയവനെ സംഹരിച്ച കഥയാണ് പറയുന്നത്. യാദവന്മാരെ ദ്വാരകയിലാക്കിയ ശേഷം കൃഷ്ണൻ പുരിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞു. ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ്, ആ പുരിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കൃഷ്ണനെ കാലയവനൻ കണ്ടു. കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ദേഹ സൗന്ദര്യം അവൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു. ഭഗവാൻ ഒരു മഞ്ഞപ്പട്ടുടുത്ത് മറ്റൊന്ന് ഉത്തരയുമായിട്ട് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാറിടത്തിൽ ശ്രീവത്സം എന്ന മറുകുണ്ട്. കഴുത്തിൽ കൗസ്തുഭം എന്ന പതക്കം, തടിച്ചുരുണ്ട് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന 4 കൈകൾ, ചെന്താമര പൂ പോലെയുള്ള കണ്ണുകൾ, മന്ദഹാസത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള മുഖാരവിന്ദം, ഏറ്റവും പ്രകാശിക്കുന്ന കണ്ണാടി ചില്ലുകൾക്ക് സമാനങ്ങളായിട്ടുള്ള കവിൾത്തടങ്ങൾ, മകരമത്സ്യത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കുണ്ടലങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ആഭരണങ്ങളോടും അവയവങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആയുധമൊന്നുമില്ലാതെ കാൽനടയായിട്ട് ആ പുരിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് കാലയവനൻ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇവൻ്റെ മാറിൽ ശ്രീവത്സം എന്ന മറുക് കാണാനുണ്ട്, 4 കൈകളുണ്ട്, ചെന്താമര പൂ പോലെയുള്ള കണ്ണുകളാണ്, വനമാല ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിസുന്ദരൻ. ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് നാരദനും പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാണപ്പെടുന്ന പുരുഷൻ വസുദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ എന്ന് ആ യവനൻ നിശ്ചയിച്ചു. യവനെ കണ്ടപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ കഴിയുന്നിടത്തോളം വേഗത്തിൽ ഓടാൻ തുടങ്ങി. മഹായോഗികൾക്കും കൂടെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ കോമള സ്വരൂപനെ പിടിക്കാനായിട്ട്
യവനൻ പിന്നാലോടി. ഭഗവാൻ ആയുധമില്ലാതെ കാൽനടയായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആയുധമെടുക്കാതെ ഭഗവാന്റെ പിന്നാലോടി. കൃഷ്ണൻ മുൻപിൽ, പിന്നാലെ യവനൻ. അടുത്ത കാൽവെപ്പിൽ കൃഷ്ണനെ കിട്ടും എന്ന് ഓരോ അടിതോറും യവനനെ തോന്നിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് അവനെ ദൂരെയുള്ള ഒരു പർവ്വത ഗുഹയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് വരെ കൃഷ്ണനോടി. യദുകുലത്തിൽ ജനിച്ച നിനക്ക് ഈ ഓട്ടം ഉചിതമല്ല എന്നിങ്ങനെ ശകാരിച്ചും കൊണ്ട് ആ യവനൻ ഭഗവാന്റെ പിന്നാലോടി. എങ്കിലും ഭഗവാനെ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് സംഭാഷണം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള സുഖം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അവനില്ല. അവന്റെ പാപം നശിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പിടിക്കാനും സാധിച്ചില്ല. യവനൻ അധിക്ഷേപിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും കേട്ട ഭാവം നടിക്കാതെ ഓടിയ ഭഗവാൻ ഒരു പർവ്വത ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. യവനനും പിന്നാലെ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടതല്ലാതെ അവിടെ ഭഗവാനെ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ യവനം വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇത്ര ദൂരം എന്നെ ഓടിച്ച ശേഷം ഇപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണിവൻ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ കിടക്കുന്ന ആൾ കൃഷ്ണനാണെന്ന് കരുതി കാൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടി. അവിടെ കിടക്കുന്ന പുരുഷൻ കുറേ കാലമായിട്ട് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പോഴും ഉണരാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. ബലാത്കാരേണ ഉണർത്തിയപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണുകളൊക്കെ മെല്ലെ തുറന്ന് നോക്കി. അപ്പം 4 ഭാഗത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കാലയവനനെ കണ്ടു. തന്നെ ഉണർത്തിയ ഒരാൾ അരികത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രോധം വന്നു. കണ്ണുകൾ നന്നായി ഉരുട്ടി മിഴിച്ചു നോക്കി. ആ നോട്ടം കാലയവനൻ്റെ മേലെ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ദേഹത്തിലുള്ള അഗ്നി ജ്വലിച്ച് ആ അഗ്നിയാൽ കാലയവനൻ ദഹിച്ചു ഭസ്മമായി തീർന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഹേ മഹർഷേ, ഈ ഘോരനായിട്ടുള്ള കാലയവനനെ ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ നശിപ്പിച്ച ആ പുരുഷൻ ആരാണ്? ആരുടെ വംശത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം ഏതു വിധത്തിലാണ്? ഈ ഗുഹയിൽ വന്ന് കിടക്കാൻ എന്താണ് കാരണം? അപ്പോൾ ശിശുബ്രഹ്മർഷി മറുപടി പറഞ്ഞു, മഹാനുഭാവനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് മുചുകുന്ദൻ. ഇക്ഷ്വാകുകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്. മാന്ധാതാവിൻ്റെ മകൻ. ബ്രാഹ്മണഭക്തിയും സത്യനിഷ്ഠയും ഉള്ളവനാണ്. ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാര് അസുരന്മാരുടെ ഉപദ്രവനിമിത്തം ഭയപ്പെട്ട് മുചുകുന്ദ മഹാരാജാവിനോട് തങ്ങളെ അസുരഭയം തീർത്ത് രക്ഷിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ കുറേ കാലം ആ രാജാവ് ഇന്ദ്രാദികളെ രക്ഷിച്ചു. ആ സമയത്താണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ അവതാരം ഉണ്ടായത്. ദേവന്മാരെല്ലാവരും കൂടി സുബ്രഹ്മണ്യനെ തങ്ങളുടെ സേനാപതിയാക്കിയിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം സുബ്രഹ്മണ്യൻ അസുരന്മാരെയെല്ലാം സംഹരിച്ച് സ്വർഗത്തെ പരിപാലിച്ചു. അപ്പോൾ ദേവന്മാര് മുചുകുന്ദ മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്, ഹേ രാജാവേ, അങ്ങ് വളരെ കാലമായിട്ട് കുറേ കഷ്ടതയൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി അങ്ങ് ആ സങ്കടത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചോളൂ. മനുഷ്യലോകത്തിൽ അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ തക്ക ശത്രുക്കളാരും അങ്ങക്കില്ല. രാജഭോഗം അനുഭവിച്ച് സുഖമായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അങ്ങ് ഇത്ര കാലവും സകല സുഖങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചില്ലേ? അങ്ങയുടെ പുത്രന്മാര്, ഭാര്യമാര്, സംബന്ധികൾ അവരാരും ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂലോകത്തിലില്ല. എല്ലാവരെയും കാലൻ സ്വാധീനപ്പെടുത്തി. എല്ലാവരെക്കാളും അധികം ബലം കാലത്തിനുണ്ട്. നിയന്താവും നാശരഹിതനും സകല സമ്പദ് പരിപൂർണനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും കാലവും ഒന്നാണ്. ആ മഹാദേവൻ ജനങ്ങളെ അനായാസേന തനിക്കിഷ്ടമുള്ള ദിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതിനാൽ സർവവും ഉപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച അങ്ങേക്ക് മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ. ഇഷ്ടമുള്ള വരം ഞങ്ങളോട് വരിച്ചുകൊള്ളൂ. എന്നാൽ മുക്തി വേണം എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. അത് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ശക്തരല്ല. അത് നൽകാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഞങ്ങളൊക്കെയും കാലത്തിന് അധീനരാണ്. മറ്റെന്തെങ്കിലും വരം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ദേവന്മാരിങ്ങനെ പറയണത് കേട്ടപ്പോൾ രാജാവ് ദേവന്മാരെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ക്ഷീണം നന്നേയുള്ളത് കൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ തീരുന്നത് വരെ സുഖമായിട്ട് നിദ്ര വേണം. അതിനാണ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. താനെ ഉണരുന്നതല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഒരുവൻ എൻ്റെ നിദ്രയെ വിരോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ തൽക്ഷണം ഭസ്മമായി പോകണം. അങ്ങനെയാകട്ടെ എന്ന് ദേവന്മാരെ വരവും കൊടുത്തു. ഉറങ്ങുന്ന അങ്ങയെ സ്വയം ഉണരുന്നതിന് മുൻപ് ആരെങ്കിലും ഒരുവൻ ഉണർത്തുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ആ നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഭസ്മമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ദേവന്മാരെ കൊടുത്ത നിദ്രാരൂപമായിട്ടുള്ള വരവും വാങ്ങി ഈ ഗുഹയിൽ പ്രവേശിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ യവനൻ ഭസ്മമായതിനു ശേഷം ഭഗവാൻ ഭക്തനായിട്ടുള്ള മുചുകുന്ദ മഹാരാജാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് വന്നു. മുചുകുന്ദൻ കണ്ട ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് ഇനി 3-4 ശ്ലോകത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ സന്താപത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന മേഘശ്യാമളവർണ്ണം, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം കവരുന്ന മഞ്ഞ നിറമുള്ള പട്ട് ഒന്ന് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്നുടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്നുത്തരീയമായിട്ട് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീവത്സം എന്ന മറുകുണ്ട് മാറിടത്തിൽ. കൗസ്തുഭം എന്ന രത്നം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 കൈകൾ. വനമാല മാറിടത്തിൽ മനോഹരമായിട്ട് വിലസണു. ആ മുഖത്ത് മന്ദഹാസം കളിയാടുന്നു.
മകരകുണ്ടലങ്ങൾ കാതിൽ കിടന്നാടുന്നു. തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്ന രാജാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അതിവാത്സല്യത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന മട്ടില് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ മുരുകുന്ദനെ നോക്കി. മതിച്ച സിംഹമെന്ന പോലെ മന്ദമായും ഗംഭീരമായും ഓരോ കാലടി വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്ന് സമീപത്തേക്ക് വരുന്ന ഭഗവാനെ കണ്ടും ആ ദിവ്യദേഹത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ആ തേജസ് കണ്ട മാത്രയിൽ അമ്പരെന്നും ആരായിരിക്കും എന്നുള്ള ശങ്കനിമിത്തം രാജാവ് വളരെ വണക്കത്തോടെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടി ആരാണ്? വളരെ മുള്ളുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കാട്ടിലുള്ള ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ അവിടുന്ന് നടന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളാണെങ്കിലോ താമരതളങ്ങൾ പോലെ ഏറ്റവും മൃദുലങ്ങളാണ്. അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സകലർക്കും പ്രഭാവത്തെ നൽകുന്ന തേജോധാമം അവിടുന്ന് തന്നെയാണോ? ലോകത്തെ സ്വകിരണങ്ങളാൽ ഉണർത്തി ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ വ്യാപാരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാൻ സൂര്യൻ അങ്ങ് തന്നെയാണോ? സർവ്വസന്താപങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ച് ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന ചന്ദ്രനാണോ അങ്ങ്? ദേവാധിപത്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ള മഹേന്ദ്രനാണോ അങ്ങ്? അതോ ലോകപാലന്മാരിൽ മറ്റാരെങ്കിലുമാണോ? സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം ചെയ്യുന്നവരായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെന്ന 3 ദേവന്മാർക്കും ദേവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് അവിടുന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം അവിടുത്തെ ദിവ്യമംഗള വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ കാന്തി കൊണ്ട് ഈ പർവ്വത ഗുഹയിലുള്ള ഇരുട്ട് മുഴുവൻ നീങ്ങിയതുപോലെ അങ്ങയുടെ ദർശനം മാത്രത്താൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ നിബിഡമായി നിറഞ്ഞിരുന്ന അറിവില്ലായ്മയാകുന്ന അന്ധകാരവും നീങ്ങിയിപ്പോൾ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ ആരാണ്? അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തി എന്താണ്? ഏതു വംശമാണ് അങ്ങയാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടത്? ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ വിവരം ഞാൻ പറയാം. ഞാനും എൻ്റെ പൂർവന്മാരും ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തിൽ ജനിച്ച ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ യുവനാശ്വൻ്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള മാന്ധാതാവാണ്. എൻ്റെ പേര് മുരുകുന്ദൻ. ഞാൻ കുറേ കാലം ഉറക്കമൊഴിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ക്ഷീണം വന്നു. ഇഷ്ടാനുസരണം ഉറങ്ങാനായിട്ട് ഒരു ഗുഹയിൽ വന്ന് കിടന്നു. നിദ്രയുടെ ശക്തിയാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഏതോ ഒരു പുരുഷൻ വന്ന് എന്നെ ഉണർത്തിയ ആ പുരുഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഭസ്മമായിപ്പോയി. അതിന് കാരണഭൂതൻ ഞാനല്ല. അവൻ ചെയ്ത പാവം തന്നെ അവനെ ഭസ്മമാക്കി. ഇപ്പോഴിതാ അവിടുത്തെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഹേ മഹാപുരുഷ, അവിടുത്തെ തേജസ്സിനെ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തളരുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങയെ അധികം നേരം നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അവിടുത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നു. സർവ്വഭൂതങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ രാജാവ് ചോദിച്ചത് കേട്ടപ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മേഘശബ്ദം പോലെ അത്യുച്ചത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ മറുപടി പറയാണ്, എനിക്ക് ജന്മങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും പേരുകളും കുറച്ചൊന്നുമല്ല, എത്രയോ ആയിരണ്ട്. അനന്തമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കും കൂടെ അവ നിർണയിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ല. ഭൂമിയിലുള്ള പരമാണുക്കള് ബഹുജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു സമയം ഇത്രയെന്ന് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ എൻ്റെ ജന്മകർമ്മ ഗുണനാമധേയങ്ങൾ കണക്കാക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഞാനിതിനു മുൻപും ഇപ്പോഴും ഇനിമേലിലും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എടുക്കാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങൾ കണക്കാക്കാൻ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാര് മുമ്പും ഇപ്പോഴും ഇനിമേലിലും എത്ര തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും അവർക്കും കഴിയില്ല. ഹേ രാജാവേ, എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മാദികൾ ഞാൻ അങ്ങയോട് പറയാം. പണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് എൻ്റെ അരികത്ത് വന്ന് ലോകത്തിൽ ക്ഷയിച്ചു വരുന്ന ധർമ്മം നിലയ്ക്ക് നിർത്തണമെന്നും ധർമ്മത്തിനെ മുടക്കുന്ന അസുരാംശഭൂതരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ വർദ്ധിച്ച് ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, അവരെ സംഹരിച്ച് ഭൂമിഭാരത്തെ തീർക്കണമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ കാര്യം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ യദുകുലത്തിൽ വസുദേവഗൃഹത്തിൽ അവതരിച്ചു. അത് നിമിത്തം വസുദേവന്റെ പുത്രൻ എന്ന അർത്ഥത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വാസുദേവൻ എന്ന് ജനങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നു. കാലനേമി എന്ന കംസൻ, പ്രലംബൻ എന്നിങ്ങനെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള അസുരാംശ സംഭൂതന്മാര് ധർമ്മദ്രോഹികളായതുകൊണ്ട് അവരെൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ സ്ഥാനത്തിലായി. അവരെയെല്ലാം ഞാൻ ഓരോ ഹേതുവാൽ സംഹരിച്ചു. അവരെ പോലെ തന്നെ ധർമ്മദ്രോഹിയായിട്ടുള്ള ഈ യവനെയും ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ അഗ്നിസദൃശമായിട്ടുള്ള ആ കണ്ണാകുന്ന ആയുധത്താൽ ദഹിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ ശത്രുക്കളെ ഓരോന്നായി സംഹരിച്ച് നടക്കുന്ന ഞാൻ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഗുഹയിൽ വന്നത്. എന്നെ ഭജിക്കുന്നവരെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. അങ്ങ് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ എൻ്റെ ദർശനം ഉണ്ടാവണമെന്ന് വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വരങ്ങൾ വരിച്ചുകൊള്ളുക. അങ്ങയുടെ സർവ്വ അഭീഷ്ടങ്ങളും ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ച യാതൊരുവനും പിന്നെ ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല. ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ മുജുകുന്ദ മഹാരാജാവിന് വളരെ സന്തോഷമായി. 28ാം യുഗത്തിൽ ശ്രീനാരായണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമെന്ന് ഗർഗ മഹർഷി പറഞ്ഞ വാക്യം രാജാവിനപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നു. ഈ മുമ്പിൽ വന്നത് ശ്രീനാരായണൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുജുകുന്ദൻ സ്തുതിക്കുകയാണ്. വിമോഹിതോയം ജന ഈശമായയാ ത്വദീയയാ ത്വാം ന ഭജത്യനർത്ഥദൃക് സുഖായ ദുഃഖപ്രഭവേഷു സജ്ജതേ ഗൃഹേഷു യോഷിൽ പുരുഷശ്ച വഞ്ചിത.
നിന്തിരുവടിയുടെ പാദകമല ഭക്തി ഒന്ന് മാത്രം ദുർലഭം. മറ്റു വിഷയാശകളൊക്കെ തുച്ഛങ്ങൾ. നിന്തിരുവടിയുടെ ശക്തി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ ഒരുപോലെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അതുനിമിത്തം അവർക്ക് പരമാർത്ഥ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നശ്വരമായിട്ടുള്ള വിഷയഭോഗത്തെ സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് അനവരതം അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് കാലത്തെ വിഫലമായി കഴിക്കുന്നതല്ലാതെ പരമാർത്ഥ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ അവർ ഭജിക്കണില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യത്വം സിദ്ധിക്കുന്നത് സുലഭമല്ല, വളരെ ദുർലഭമാണ്. അനേക ജന്മ സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള പുണ്യപുഞ്ചത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യത്വം സിദ്ധിച്ചിട്ടും അസത്തായിട്ടുള്ള വിഷയപദാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്തിരുവടിയുടെ പാതാരവിന്ദത്തെ ഭജിക്കാതിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ വിവേകശൂന്യനായിട്ടുള്ള പശു മീതെ പടർന്നു കാണുന്ന പുല്ല് തിന്നാൻ ആഗ്രഹിച്ച് കിണറ്റിൽ ചാടുന്നത് പോലെ സുഖാഭാസങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭാര്യാപുത്രാദി വിഷയങ്ങളാകുന്ന പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണ് ജന്മം വിഫലമായി കഴിക്കുന്നു. ഹേ ഭഗവൻ, അവിടുത്തെ മായയെ ജയിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഈ ഞാനും അവിടുത്തെ മായയിൽ അകപ്പെട്ടു. അതുനിമിത്തം എൻ്റെ ഇത്രത്തോളമുള്ള കാലം നിഷ്ഫലമായി. ഞാനിതുവരെ അവിടുത്തെ ഭജിച്ചില്ല. എന്നെപ്പോലെ രാജ്യൈശ്വര്യം മറ്റാർക്കിരിക്കണു എന്നുള്ള മതം എന്നെ ബാധിച്ചു. നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ദേഹത്തേക്കാൾ മേലെ ഒരാത്മാവുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം എനിക്കുണ്ടായില്ല. ഘടം, ചുമർ എന്ന പോലെ ജഡമായും ദൃശ്യമായും ഇരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ടായി. മനുഷ്യവർഗത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും ഉയർന്നവനാണെന്നും അതിനാൽ എല്ലാവരെയും ശാസിക്കാൻ അധികാരമുള്ള രാജാവാണ് ഞാനെന്നുമുള്ള ഗർവം എനിക്ക് വർദ്ധിച്ചു വന്നു. 4 വിധ സൈന്യങ്ങളോടും കൂടെ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാവരെയും കീഴടക്കിയതല്ലാതെ അവിടത്തെക്കുറിച്ച് സ്മരിച്ചതേയില്ല. ഈ കാര്യം ഈ വിധം ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട കാര്യത്തിൽ മനസ്സിരുത്താതെ ഓരോ വ്യർത്ഥ വ്യാപാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വെച്ചു. യത്നഫലം സിദ്ധിക്കാതിരുന്നാലും കൂടെ വിഷയാശ ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതല്ലാതെ ഒട്ടും ശമിക്കണില്ല. ഇങ്ങനെ പരിഭ്രമിക്കുന്നവൻ്റെ അരികിൽ അന്തകനായിട്ടുള്ള അവിടുന്ന് വന്ന് പിടിച്ച് അവൻ്റെ അന്തത്തെ വരുത്തുന്നു. പണ്ട് രാജാവെന്നുള്ള പേര് ഏതു ശരീരത്തിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നുവോ അതേ ശരീരം നിന്തിരുവടിയുടെ കാലാഖ്യശക്തിയാൽ അതിക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മലം, കൃമി, ഭസ്മം എന്നുള്ള പേരുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം. ഹേ ഈശ്വര, അവിടുത്തെ ഇടമായി അതിക്രമിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. മഹാപരാക്രമശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരുവൻ 4 ദിക്കിലുമുള്ള രാജാക്കന്മാരെ ജയിച്ച ശേഷം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. മറ്റ് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അപ്പോൾ അരികത്ത് വന്നിട്ട് ചക്രവർത്തിയായിട്ട് ഈ രാജാവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഈ മഹാരാജാവും സ്ത്രീ സംയോഗത്തിൽ നിന്നും മാത്രമേ പരമോത്കൃഷ്ട സുഖം സിദ്ധിക്കുള്ളൂ എന്ന് കരുതുന്നു. തൻ്റെ മഹാരാജ്ഞിയുടെയും അവളുടെ ദാസികളുടെയും കൽപ്പനയ്ക്ക് കീഴടങ്ങി നടക്കുകയും അവരുടെ കയ്യിലെ ഒരു കളിമാനിൻ്റെ നിലയിൽ നിന്ന് അങ്ങുമിങ്ങും അലയുന്നതായിരിക്കുന്ന പാരതന്ത്ര്യം അതിക്രമിക്കാൻ ആ ചക്രവർത്തിക്കും കഴിയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ഈ മനുഷ്യലോകത്തിൽ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നതുകൊണ്ടും മാനുഷ്യ സ്ത്രീസുഖത്തെ അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെടാതെ ഞാൻ മരിച്ച ശേഷം ഇന്ദ്രനായി ഭവിക്കണം, പിന്നെ ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചക്രവർത്തി ശരീരം ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വേദങ്ങളിലും സ്മൃതികളിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചര്യം, വ്രതാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, ജപം, ഹോമം മുതലായിട്ടുള്ള പല കർമ്മങ്ങളും കഠിന തപസ്സുകളും ചെയ്യണു. ഇങ്ങനെ ജനിച്ചും വിഷയഭോഗങ്ങളെ ആഗ്രഹിച്ചും അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അവസാനത്തിൽ മരിച്ചും പിന്നെ സ്വർഗാദി ഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചും വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചും ഇങ്ങനെ സംസാരചക്രത്തിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ഒരുവന് ആ സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് കരയേറാൻ എപ്പോഴാണോ കാലം വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇടഭക്തന്മാരോട് ചേരാനുള്ള സംഗതി വരുന്നു. നിന്തിരുവടിയുടെ കാരുണ്യപൂർവകമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം എന്നിൽ ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം വിവേകികളായിട്ടുള്ള ചക്രവർത്തിമാര് വളരെ കാലം രാജ്യപരിപാലനം ചെയ്ത ശേഷം ഈ പദവി കൊണ്ട് സംസാര സങ്കടം തീരില്ല എന്നറിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ പാദപത്മത്തെ ഏകാന്ത ഭക്തിയോട് സേവിച്ചുകൊണ്ട് കാലം കഴിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അവര് പ്രയത്നപ്പെട്ട് സാധിക്കുന്ന രാജാനുബന്ധനാശം എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയത്നവും കൂടാതെ സിദ്ധിച്ചില്ലേ? അത് അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഹേ ഭഗവൻ, നിന്തിരുവടിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് യാതൊന്നുമില്ല. ഭക്തനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സംസാരബന്ധത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കാരുണ്യം എന്നിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ. സാരാസാരങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ ജ്ഞാനികൾ അവിടുത്തെ പാദഭക്തി ഒന്ന് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതല്ലാതെ മറ്റു യാതൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണില്ല. എല്ലാ ആശകളും ഉപേക്ഷിച്ച് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അന്യമായിട്ടുള്ള ഏതൊന്നിനെ ആഗ്രഹിച്ചാലും അതൊക്കെ ഗുണസംബന്ധിയായിരിക്കും. നിന്തിരുവടി എന്നെ മോഹിപ്പിക്കരുതേ. ബഹുവിധ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചും പിന്നെയും അനുഭവിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വാസനകളാലും തന്നിമിത്തം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആധ്യാത്മികം, ആധിദൈവികം, ആധിഭൗതികം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദുഃഖങ്ങളാലും ഞാൻ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ക്ലേശം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാണാനും അവിടുത്തെ പാദപങ്കജം ദർശിക്കാനും ശരണം പ്രാപിക്കാനുമുള്ള സംഗതി വന്നു. ഇനി എന്നെ ഈ സംസാര സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണേ. ഭഗവാൻ മറുപടി പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ബുദ്ധി രാഗലോഭാദി മലങ്ങളുടെ ചേർച്ച ലേശവുമില്ലാതെ പ്രസന്നമായതുകൊണ്ട് പരമാർത്ഥ ദർശനത്തിൽ ഏറ്റവും സാമർഥ്യമുള്ളതായിരിക്കുന്നു.
അങ്ങയുടെ ബുദ്ധിയിൽ രാഗലോഭാദികളാകുന്ന ചളിയുടെ സമ്പർക്കം ഒട്ടുമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ വരങ്ങൾ വരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചത് എൻ്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവര് ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ബുദ്ധിചാഞ്ചല്യം അശേഷം നശിപ്പിച്ച് സ്ഥിരചിത്തരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. എന്നിലെ നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തിയുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ വിഷയസുഖാശകൾ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. രാജാവേ, ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ വിഷയവാസന നശിക്കുള്ളൂ. പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം മുതലായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ വിഷയാഭിലാഷമില്ലാതിരുന്നാലും വാസന നശിക്കില്ല. ഭക്തിക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധമാക്കി പുനർജന്മ ബീജമായിട്ടുള്ള വാസനയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ളൂ. എന്നിലെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊള്ളൂ. നാശരഹിതമായിട്ടുള്ള പരമപദവിയെ നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള എന്നിലുള്ള ഈ പരമഭക്തിക്ക് യാതൊരു ഇളക്കവും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങ് രാജപരിപാലന രൂപമായിട്ടുള്ള ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് രാജക്ഷേമത്തിന് ഉപയോഗമില്ലാത്തതും വിനോദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നടത്തിയതുമായിട്ടുള്ള നായാട്ടം മുതലായ കളികളാൽ അനേകം ജീവികളെ ഹനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പാപം തപസ്സുകൊണ്ട് തീർക്കണം. സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള എന്നെ സർവാത്മന ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ച് കാണപ്പെടുന്ന സകലവും എൻ്റെ സ്വരൂപമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവയെ ആരാധിക്കണം. ഈ ദേഹനാശാനന്തരം അങ്ങയുടെ പുണ്യകർമാനുസരണമായിട്ടുള്ള പരലോകസുഖം അനുഭവിച്ച ശേഷം ഒരു ജന്മം കൂടെ അങ്ങേക്കുണ്ടാവും. ബ്രാഹ്മണത്വം അപ്പോൾ അങ്ങേക്ക് ലഭിക്കും. എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് ഉത്തമ ബന്ധുവായി ഭവിക്കും. അതുതന്നെയാണ് ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം. ആ ജന്മത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള എന്നെ അങ്ങ് പ്രാപിക്കും. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.